हाय फ्रेंड्स, आजना विडियो सेशन में आपणे स्टैंडर्ड 10 एसएस सब्जेक्टनी अंदर नवुं चेप्टर स्टार्ट करवा जई रह्या छीए। ए चेप्टरनुं नाम छे कुदरती संसाधनों। जी हाँ, आज आपणे भूगोळ विभागनी अंदर पहेलुं चेप्टर एटले के चेप्टर नंबर 8 कुदरती संसाधनों एटले के नेचरल रिसोर्सिस नी शरूआत करवा जई रह्या छीए। बहु सरस मजानुं शीखवा लायक चेप्टर छे અને હા, આપને પરીક્ષામાં આમાંથી 2 ગુણનો પ્રશ્ન અને ઓબ્જેક્ટિવ ટાઈપનો પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે એવું આ ચેપ્ટર છે। તો ચાલો પહેલાની પ્રસ્તાવના લઈએ કે આ ચેપ્ટરમાં શું કહેવા માંગે છે। તો કે એમાં નામ કીધું કુદરતી સંસાધન। હવે કુદરતી સંસાધન એટલે શું? તો કે પહેલા પ્રથમ કે કુદરત તરફથી જે આપણને પ્રાપ્ત થાય છે તે જે આપણે બનાવતા નથી। बीजू संसाधन एटले एवा कंईक तत्वों कुदरत तरफथी जे मळे छे जे आपणी जरूरियात पूरी करवा माटे होय छे। एटले जो पहेला पॉइंटमां आपणे शुं कहे छे के संसाधन द्वारा मानवीनी जरूरियातो संतोषी शकाय छे। आ संसाधको थकी ज आपणी रोजबरोजनी जरूरियातो आपणे पूरी करी शकीए छीए। हाँ, आवी जरूरियातो पूरी करवा माटे आपणे कुदरतमां हजारों तत्वों पड़ेला छे, पण हाँ, आ बधाने आपणे रिसोर्सिस एटले के संसाधन कही शकातुं नथी। केम? तो केवा तो घणाय हजारों तत्वों छे, पण आ तत्वोमांथी आपणे जेटला उपयोगमां लईए छीए एने ज आपणे संसाधन कही शकाय छे, बधाने संसाधन कही शकातुं नथी। केम? तो के आ तत्वोने आपणे त्यारे ज संसाधन कही शकाय ज्यारे मानवी तेना विशिष्ट ज्ञान, तेना विशिष्ट कौशल्य द्वारा तेने उपयोगमां लेता होय। फॉर एक्जाम्पल आपणे वात कीधुं के वर्षो पहेलानी वात करीए तो के आपणे पृथ्वीना पेटाळमां खनिजो दटायेला हता। खनिज कोळसो, पेट्रोलियम पेदाशो एवा घणा बधा तत्वो दटायेला हता। आपणने कोईने ख्याल हतो नहीं, तो मतलब त्यां सुधी आपणी माटे शुं संसाधन हता नहीं, पण आपणने ख्याल पड्यो, आपणे एने उत्खनन करीने बहार लाव्या अने आपणा विशिष्ट ज्ञान अने कौशल्य द्वारा तेनो उपयोग करवानी शरूआत करी त्यारे शुं बनी गया? संसाधन बनी गया। तो हवे आ संदर्भमां आपणे संसाधन एक व्याख्या टाइप मुद्दो जोईए तो स्क्रीन पर व्याख्या आवे छे, ध्यान आपजो के जे वस्तु मानवी आश्रित मीन्स आधारित नी पर आधारित, मानवी आश्रित के निर्भर होय, जेनाथी मनुष्यनी जरूरियातो पूरी थाय अने मानवी पासे तेनो उपभोग एटले के उपयोग करवानी शारीरिक के बौद्धिक क्षमता होय। मतलब जे वस्तु मानवीना उपयोग पर आश्रित होय अने माणस एटले के आपणे मानवी पोताना शारीरिक अने बौद्धिक श्रम द्वारा, क्षमता द्वारा तेनो उपयोग करी शके छे। आम कहीए तो कोईपण वस्तु के जे मानव जरूरियातने पूरी करवा माटे उपयोगमां लेवाय एने शुं कहेवाय? संसाधन कहेवाय छे। मतलब के मनुष्य पोतानी बुद्धि क्षमता द्वारा जे कुदरतमांथी जे मळेली वस्तुओ छे एने पोताने उपयोग लायक बनावे छे त्यारे शुं बने छे? संसाधन बने छे। आम कुदरतमां आपणे वात करीए तो कुदरती संसाधनोमां उपयोगिता, तेनी कार्य करवानी योग्यता, आ बंने गुणधर्मो होवा जरूरी छे। जी हाँ, के संसाधनों केटलाक उपलब्ध तो छे ज, पण एने योग्य रीते उपयोग करी न शकाय तो ए संसाधन बनता नथी। तो एनी उपयोगिता पण जरूरी छे ने योग्य आपणे उपयोग करी शकीए ए बंने गुणधर्म होवा जरूरी छे। आम कहीए तो कुदरत, मानव अने आपणी संस्कृति आ त्रणेयनी परस्पर प्रक्रिया द्वारा जे ते बाबतो जे कुदरतमांथी मळे छे शुं बने छे? संसाधन बने छे। फरीथी कुदरत, मानव अने संस्कृति द्वारा ए संसाधन बने छे। चालो, तो आपणे संसाधन एटले शुं एनी विશે समजीए। हवे आ संसाधनोना आपणी माटे केटलाक उपयोगो छे, तो कया कया उपयोगो छे? चलो नेक्स्ट पॉइंट आवी गयो छे स्क्रीनमां। तो कि संसाधनों मुख्यत्वे 3 रीते उपयोग करी शकाय छे। एमांनो पहेलो पॉइंट लीए तो कहे छे खोराक तरीके। जी हाँ, मानवीनी जुदी जुदी जे खोराकनी जे आपणे जरूरियातो छे आ कुदरतमांथी मळता विविध संसाधनोमांथी ज आपणे पूरी करी शकीए छीए। दाखला तरीके आपणे वात करीए तो कि कुदरती रीते आपणे खेती करवामां आवे छे, एमांथी फळ प्राप्त थाय छे, खाद्य पाको प्राप्त थाय छे, शाकभाजी मळे छे। बीजू पालतू प्राणीओ द्वारा आपने वस्तु मळे, जेम के दूध मळे छे, दूधनी बनावटो मळे छे, केटलाक पशुओनुं मांस खवाय छे, जळाशयोमांथी आपने माछला मळे छे, मधमाखीओ द्वारा मध प्राप्त थाय छे। આવી કેટલી બધી વસ્તુઓ ખેતી અને એની સમકક્ષ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે જે આપણે ખોરાકમાં લઈએ છીએ।
તો આ બધા કુદરતી સંસાધન છે જે આપણા ખોરાક તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે. ત્યારબાદ બીજો પોઈન્ટ આવે છે કે આ સંસાધનોનો કાચા માલ તરીકે ઉપયોગ. તો કે ભાઈ જંગલમાંથી આપણને ઘણી બધી વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થાય છે, ચીજો પ્રાપ્ત થાય છે. ખેતી દ્વારા આપણને ઘણી બધી સામગ્રી પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ કે કેટલાક પશુઓ છે એમાંથી આપણને ઊન પ્રાપ્ત થાય છે, ચામડા પ્રાપ્ત થાય છે. પૃથ્વીના પેટર્નમાંથી ખનિજોનો જથ્થો એટલે કે અયસ્ક પ્રાપ્ત થાય છે, જેનો ઉપયોગ કરીને બીજી કેટલીક વસ્તુઓ બનાવવામાં આવે છે. જેમ કે આપણે વાત કરીએ તો કે ઘઉંનો ઉપયોગ કરીને આપણે બ્રેડ બનાવવામાં આવે છે, રાઈટ. ઘેટાના જે છે ઊનમાંથી ઉપયોગ કરીને આપણે સ્વેટર બનાવવામાં આવે છે. તો આ બધી જે કુદરતી રીતે પ્રાપ્ત થયેલી વસ્તુ કેવી રીતે બની? કાચો માલ બની. અને કાચા માલમાંથી આપણે તૈયાર માલ બનાવ્યો એટલે એ સંસાધનનો કાચા માલ તરીકે ઉપયોગ થયો. ત્યારબાદ આવે છે શક્તિ સંસાધન તરીકે. જી હા, કેટલાક એવા તત્વો છે કે જે પૃથ્વીના પેટાળમાંથી આપણને મળે છે, જેમ કે ખનિજ કોલસો છે, પેટ્રોલિયમ પેદાશો છે, કુદરતી વાયુ છે, જે આપણે ઈંધણ તરીકે, બળતણ તરીકે વપરાય છે, જેમાંથી આપણને ઉર્જા મળે છે. તો એ કેવા કહેવાય? શક્તિ સંસાધન કહેવાય. એવી જ રીતે સૂર્યપ્રકાશ પ્રાપ્ત થાય છે, આ પવનમાંથી ઉર્જા પ્રાપ્ત થાય છે, સમુદ્રમાં જે છે ભરતી ઓટ દ્વારા, મોજા દ્વારા આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, કોઈ જળ ધોધ ઉપરથી પાણી વહેતું હોય તેમાંથી આપણે ઉર્જા ઉત્પન્ન કરીએ છીએ. તો એ બધી ઉર્જાઓ આપણે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ એટલે એક પ્રકારના શક્તિ સંસાધન કહી શકાય, રાઈટ. ઓકે, ત્યારબાદનો પોઈન્ટ આવે છે સંસાધનોના પ્રકારો. હવે આ સંસાધનોના મુખ્યત્વે આપણે 3 પ્રકાર પાડી શકાય છે. 1 માલિકીના આધારે, 2 પુનઃ પ્રાપ્ત કરવાના આધારે અને 3 વિતરણ ક્ષેત્રના આધારે. તો ચાલો એમાંથી આપણે પહેલો પોઈન્ટ લઈએ, માલિકીના આધારે, માલિકીની દ્રષ્ટિએ. તો માલિકીની દ્રષ્ટિએ શું છે? તો આપ સ્ક્રીન ઉપર જુઓ છો, એક ચાર્ટ આવી ગયો છે તમારી પાસે કે આમાંથી તમને ઓબ્જેક્ટિવ પ્રશ્ન પૂછે છે કે સંસાધનોના માલિકીની દ્રષ્ટિએ જે પ્રકાર પડે છે એની વિશે માહિતી આપો, એની વિશે વિકલ્પમાં અને ઓબ્જેક્ટિવમાં પૂછે. તો જોઈએ, માલિકીની દ્રષ્ટિએ પહેલો પ્રકાર પડે છે વ્યક્તિગત. હવે વ્યક્તિગત કોને કહેવાય? તો કે કોઈ એક જ વ્યક્તિ કે કોઈ એક પરિવારની માલિકીનું હોય ને એને વ્યક્તિગત સંસાધન કહી શકીએ. જેમ કે આપણને ઉદાહરણ આપેલું છે, આપણું પોતાનું જમીન હોય, મકાન હોય, એ આપણી વ્યક્તિગત માલિકીનું છે, પરિવારનું છે, એટલે ખાનગી વ્યક્તિગત થયું કહેવાય. બીજો પોઈન્ટ આવે છે રાષ્ટ્રીય, કે જે સંસાધન કોઈ દેશ, કોઈ પ્રદેશ, આખા દેશની સાર્વજનિક સંપત્તિ હોય, જાહેર સંપત્તિ હોય, એને રાષ્ટ્રીય સંસાધન કહેવાય. છે કે આપણા દેશનું લશ્કર છે, દેશની અંદર થતો આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર છે, એ બધાના ઉદાહરણ છે કે જે રાષ્ટ્રીય આપણે સંસાધન કહી શકીએ. ત્યારબાદ આવે છે વૈશ્વિક, જે વિશ્વ સ્તરનું આપણે સંસાધન કહી શકીએ. જેમ કે સમગ્ર દુનિયાની અંદર વાત કરીએ તો આપણને એની વિગત કહે છે, સમગ્ર દુનિયાને ભૌતિક અને અભૌતિક એવી તમામ સંપત્તિ કે જેનો ઉપયોગ માનવીના કલ્યાણ માટે થતો હોય એને આપણે વૈશ્વિક માલિકીની દ્રષ્ટિએ કહી શકીએ સંસાધન. જેમ કે આપણને ઉદાહરણ કહે છે કે વિશ્વના બધા જ દેશોની સહિયારી માલિકીના સંસાધન. જી હા, પૃથ્વીના પેટાની અંદર અમુક પ્રકારના ખનિજ, અમુક સંસાધનો પ્રાપ્ત થાય છે, એ વિશ્વના બધા દેશોની સહિયારી સંપદા કહી શકે, સહિયારી મિલકત કહી શકે, એટલે સહિયારું સંસાધન કહી શકાય. ચાલો, ત્યારબાદ એમાં બીજો પોઈન્ટ આવે છે સંસાધનોના વિતરણને આધારે પ્રકારો. તો સંસાધનોના વિતરણને આધારે પ્રકારો શું કહે છે? બટ ફ્રેન્ડ્સ, આપને ખાસ જણાવવાનું કે અહીં આ ચેનલની અંદર દરેક સબ્જેક્ટના આપણે વિડીયો લેક્ચર મૂકવામાં આવી રહ્યા છે. જે વિડીયો લેક્ચર અહીં મૂકવામાં આવે, મેથ્સ સબ્જેક્ટ હોય, ઇંગ્લિશ સબ્જેક્ટ હોય, સાયન્સ હોય, એસએસ હોય, ગુજરાતી હોય, એ દરેક સબ્જેક્ટને આપણે જે છે અંત સુધી જોવા, જેથી જે મુદ્દો આપણને વિડીયો લેક્ચરમાં તમને આપવામાં આવે એનો તમને ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ થઈ શકે. એટલે દરેક વિદ્યાર્થીઓ દરેક લેક્ચરને જે છે અંત સુધી જોશે. અહીં તમને દરેક સબ્જેક્ટના લેક્ચર આપવામાં આવશે. ચાલો, તો હવે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ લઈએ, કહે છે સંસાધનોના વિતરણને આધારે પ્રકારે. પહેલું આપણે પ્રકાર જોયું માલિકીની દ્રષ્ટિએ હતું. હવે બીજો પ્રકાર આવે છે વિતરણને આધારે. તો ફરી પાછો એક ચાર્ટ તમારી પાસે આવી ગયો છે. વિતરણ ક્ષેત્ર મુજબ એના 4 પ્રકાર પડે છે. 1 સર્વસુલભ, 2 સામાન્ય સુલભ, 3 વિરલ સંસાધન અને 4 એકલ સંસાધન. હવે આની વિગત શું કહે છે જોઈએ. તો કે ભાઈ સર્વસુલભ સંસાધન કોને કહેવાય? કે વાતાવરણમાં રહેલા ઉપયોગી વાયુઓ કે જે બધા માટે સામાન્ય ઉપયોગમાં આવે છે.
જેમ કે ઓક્સિજન છે, નાઇટ્રોજન છે, હાઇડ્રોજન છે, બધા જે વાયુઓ છે એ બધા માટે ઉપયોગમાં છે, એટલે એને શું કીધું? સર્વસુલભ. પછી કહે છે સામાન્ય સુલભ, તો કે જે સંસાધનો સામાન્યપણે મળી આવતા હોય એને સામાન્ય સુલભ સંસાધન કહેવાય. જેમ કે જમીન છે, ભૂમિ છે, જળ છે, ગાય ભેંસ માટેનું જે ઘાસચારાનું ગોચર છે એ વગેરે. ત્યારબાદ આવે છે હવે પછીના જે બે મુદ્દા આવે છે સ્ક્રીન ઉપર એ આઈએમપી છે, 1 માર્કના પ્રશ્નમાં પૂછાવા માટે, જે બોર્ડની પરીક્ષામાં ઓલરેડી એકવાર પૂછાઈ પણ ગયા છે. તો કયા છે? વિરલ સંસાધન. હવે વિરલ સંસાધન કોને કહેવાય? તો કે જે સંસાધનોના પ્રાપ્તિ સ્થાનો મર્યાદિત હોય તેવા, ખાસ કરીને આપણે વાત કરીએ તો કેટલાક ખનિજો છે એ બધા વિરલ સંસાધન કહેવાય. જેમ કે ઉદાહરણ છે કોલસો, પેટ્રોલિયમ, તાંબુ, સોનું, ઉર્જા મેળવવા માટેનું યુરેનિયમ, આ વગેરેની વાત કરીએ, રાઈટ. તેવી જ રીતે મોસ્ટ આઈએમપી વિકલ્પ છે એકલ સંસાધન. તો એની વ્યાખ્યાની વિગત શું કહે છે? તો કે જે સંસાધન દુનિયામાં ભાગ્યે જ માંડ કોઈ એક અથવા બે જ સ્થળે મળી આવતા હોય એવા ખનિજોને શું કહેવાય છે? એકલ સંસાધન અથવા સોલિટરી રિસોર્સિસ તેને કહેવાય છે. જેમ કે એક ઉદાહરણ આપણને આપ્યું છે, ગ્રીનલેન્ડ પ્રદેશની અંદર ક્રાયોલેટ નામની ખનિજ મળે છે, માત્ર એ જ પ્રદેશમાં મળે છે, તો એને આપણે એક પ્રકારનું એકલ સંસાધન કહી શકીએ, રાઈટ. ત્યારબાદ હવે સંસાધનોના આપણે પ્રકારોની આપણે વાત કરતા એનો ત્રીજો પ્રકાર પડે છે પુનઃ પ્રાપ્યતાના આધારે. આ મોસ્ટ આઈએમપી વિગત આવી રહી છે સ્ક્રીન ઉપર કે પુનઃ પ્રાપ્યતાના આધારે પ્રકારો. તો મુખ્યત્વે 2 પ્રકાર પડે છે. કયા કયા 2 પ્રકાર છે જોઈએ? નવીનીકરણીય સંસાધન એટલે કે પુનઃ પ્રાપ્ય, અને અનવીનીકરણીય સંસાધન એટલે કે પુનઃ અપ્રાપ્ય. તો એની વ્યાખ્યાઓ જોઈએ. તો પહેલો પોઈન્ટ કહે છે નવીનીકરણીય સંસાધન. તો કહે છે ભાઈ કેટલાક સંસાધનો એવા હોય છે કે જે પોતાની મેળે જ જાતે જ ચોક્કસ સમયમાં એનો વપરાશના હિસ્સાની પૂર્તિ કરે છે, અથવા તો કેમ બોલી શકે કે એવા કેટલાક સંસાધનો છે કે જેનો ચોક્કસ સમયગાળામાં ઉપયોગ કર્યા બાદ પુનઃ ભવિષ્યમાં પાછો ફરીથી ઉપયોગ કરી શકાય છે, જેને પુનઃ મેળવી શકાય છે, અથવા આપમેળે આવા સંસાધનનું સર્જન થાય છે, તેને કેવા કહેવાય? નવીનીકરણીય સંસાધન અથવા તો કે પુનઃ પ્રાપ્ય સંસાધન. જેમ કે ઉદાહરણ કહીએ તો જંગલો છે, સૂર્યપ્રકાશ છે, પશુ પક્ષીઓ છે વગેરે. ત્યારબાદ બીજો પોઈન્ટ આવે છે અનવીનીકરણીય સંસાધન. તો કે આ સંસાધનો એવા છે કે જેનો એક વખત ઉપયોગ કર્યા બાદ, એક વખત વપરાયા બાદ પુનઃ મેળવી શકાતા નથી, કે જેને પુનઃ પૂર્તિ થઈ શકતી નથી. એક વખત ઉપયોગ કર્યા બાદ તે ખાલી થઈ જાય છે, પૂર્ણ થઈ જાય છે, તેને અનવીનીકરણીય સંસાધન કહેવાય, મતલબ પુનઃ અપ્રાપ્ય. જેમ કે ખનિજ કોલસો છે, પેટ્રોલિયમ પેદાશો છે, કુદરતી વાયુ છે, આ બધા કેવા કહેવાય? તો કે પુનઃ અપ્રાપ્ય સંસાધનો કહેવાય, રાઈટ. તો હવે એના પ્રકારોની વિગત જોયા બાદ ત્યારબાદ હવે આપણે ફરી પાછો એક સરસ મજાનો 3 ગુણની ટૂંકનોંધમાં પૂછાવાલા એક પ્રશ્નમાં સમજીએ. આવે છે સંસાધનોનું આયોજન અને સંરક્ષણ. તો સંસાધનોનું આયોજન અને સંરક્ષણ શું કહે છે? તો કહે છે આપણને સામાન્ય વિગત કે ભાઈ માનવીની જરૂરિયાતો કેવી છે? અમર્યાદિત છે. જી હા, આપણે મનુષ્ય અમર્યાદિત જરૂરિયાતો ધરાવીએ છીએ. આપણી જરૂરિયાતો પૂર્ણ થતી જ નથી, અને એને પૂર્ણ કરવા માટેના કુદરતી સંસાધનો કેવા છે? મર્યાદિત છે. મતલબ મર્યાદિત સંસાધનો દ્વારા અમર્યાદિત જરૂરિયાતો પૂરી થઈ રહી છે. બીજું, આપણે લાંબા સમયથી આ બધા સંસાધનોનો ઉપયોગ કરતા આવ્યા છીએ. એનો જે છે સામે આપણે વસ્તીનો પણ વધારો થયો છે, એટલે આ સંસાધનો ઉપયોગ કેવો થયો છે? મોટા પાયે બેફામ ઉપયોગ થયો છે, જેના કારણે આજના સમયે આપણે થોડીક એની અછત, એની આપણે તકલીફ જોઈ શકીએ છીએ. પણ હા, જો ભવિષ્યની પેઢીની વિચારણા આપણે કરવી હોય તો આપણે ધ્યાન દેવું પડે. નહીંતર શું થશે? આપણે તેના માઠા શબ્દ લખ્યો છે, એટલે ખરાબ પરિણામો ભોગવવા પડશે. તો ભવિષ્યની પેઢીની વિચારણા કરવી હોય તો આપણે એનું ધ્યાન દેવું પડે. એટલે જ સરસ મજાનો શબ્દ કહે છે, વિકલ્પ ટાઈપ આવે, કહે છે કે સંરક્ષણ શબ્દ ક્યારે ઉદ્ભવે છે? તો કે જ્યારે કોઈ સંસાધનની અછત હોય, જ્યારે કોઈ સંસાધન ઘટતા હોય ત્યારે સંરક્ષણ શબ્દ અસ્તિત્વમાં આવે છે. જેમ કે આ સંરક્ષણ શું છે? તો એની વ્યાખ્યા આવે છે, પેપરમાં તમને પૂછાઈ શકે. જોઈએ કે જ્યારે ધારો કે કોઈ એક વૃક્ષ છે કે કોઈ એક જીવ છે, એના અસ્તિત્વ પર સંકટ હોય,
કે જે ધીમે 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 વિનાશના આરે હોય, કે જે ટૂંક સમયમાં આવનારા સમયમાં ખાલી થઈ જશે, એવી અછત ઊભી થતી હોય, તો તેની ગોઠવણ માટે, તેને બચાવવા માટે વ્યવસ્થાપન કરવું પડે. તો એની વ્યવસ્થાપનને શું કહેવાય? સંરક્ષણ કહેવાય. તો ફરીથી વ્યાખ્યા લઈએ. જ્યારે કોઈ વૃક્ષ કે જીવના અસ્તિત્વ પર સંકટ હોય ત્યારે તેને બચાવવા માટે ગોઠવેલ વ્યવસ્થાપન શું કહેવાય? તેનું સંરક્ષણ કહેવાય. તો હવે આની મેઇન ટૂંકનોંધ આવે છે કે ભાઈ આ સંસાધનોનું સંરક્ષણ કરવા માટે શું બાબત જરૂરી છે? તો કહે છે કે સંસાધનોનું આયોજન અને સંરક્ષણ માટે કેટલીક બાબતો ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. કઈ કઈ છે? પોઈન્ટ વાઇઝ આપણે સમજીએ છીએ. તો કયા છે? પહેલો પોઈન્ટ કે સૌથી પહેલાં કોઈ એક પ્રદેશને એક એકમ ગણી તેના ઉપયોગમાં લેવાયેલા અને સાથોસાથ વપરાયેલા સંસાધનોની ઉપલબ્ધિ અને વિશેષતાઓની જાણકારી મેળવવી. જી હા, અહીં શું કહે છે? સરકાર દ્વારા માહિતી આપણને આપેલી છે કે કોઈ એક દેશ, કોઈ એક પ્રદેશ, કોઈ એક સ્થળમાં જેટલા સંસાધનો છે કે જેનો ઉપયોગ થયેલો છે, પછી જેટલા સંસાધનો છે કે જે ઉપયોગ થયેલો નથી, એનો જથ્થો કેટલો છે, શબ્દ એ પર ઉપલબ્ધિ, એનો જથ્થો કેટલો છે, એની વિશેષતા શું છે, એની માહિતી ભેગી કરવી જોઈએ. બીજું, જે સંસાધનો મર્યાદિત છે કે અનવીનીકરણીય છે, મતલબ જેનો પુનઃ ઉપયોગ કરી શકાતો નથી, તેનો વૈજ્ઞાનિક ઢબે, વૈજ્ઞાનિક રીતે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. બીજું, અને અનિવાર્ય હોય, જરૂરિયાત હોય ત્યારે જ વપરાશ કરવો જોઈએ. ત્રીજો પોઈન્ટ કહે છે જે સંસાધનોની માત્રા વધારી શકાય તેના વિકાસ માટે પ્રયત્ન કરવા જોઈએ. હા, અત્યારે એવા કેટલાક અનવીનીકરણીય સંસાધનો જેમ કે સૌર ઉર્જા છે, પવન ઉર્જા છે, દરિયાની ભરતી ઉર્જા છે, એની માત્રા વધારવી જોઈએ, સંસાધનનો ઉપયોગ વધારવો જોઈએ. ત્યારબાદ આવે છે જે સંસાધનો વર્તમાનમાં સોંઘા એટલે કે સસ્તા છે, સહજ ઉપલબ્ધ થાય છે, તો તેને વેડફવા જોઈએ નહીં, બલકે તેનો કરકસર કરીને તેને સાચવીને ઉપયોગ કરવો જોઈએ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ આવે છે જે મર્યાદિત માત્રામાં ઉપલબ્ધ છે તેવા સંસાધનોને જાળવવા રાખવા, તકનીકી વિકાસ દ્વારા તેના વૈકલ્પિક સ્ત્રોતની શોધ કરવી. જી હા, જે સ્ત્રોતો અત્યારે ઓછા થઈ રહ્યા છે એનો એક વિકલ્પ ગોતવો જોઈએ, ટેકનોલોજી વિકસાવવી જોઈએ, જેથી આ સંસાધનો લાંબા સમય સુધી ચલાવી શકાય અને તેના વૈકલ્પિક સંસાધનો પણ ઉપયોગ થઈ શકે. ત્યારબાદ કહે છે કે સંસાધનોના સંરક્ષણ માટે આપણા તંત્ર દ્વારા જરૂરી કાયદા કે નિયમો બનાવવા જરૂરી છે, તેનું ફરજિયાતપણે પાલન પણ કરાવવું જરૂરી છે. સાથોસાથ નાગરિકોમાં સંસાધનોનો કરકસરપૂર્વક ઉપયોગ કરવો, વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરવો એવી જનજાગૃતિ પણ કેળવવી જોઈએ, જેથી આમ નાગરિકમાં, આમ જનતામાં પણ તેની માહિતી પહોંચે, પબ્લિકમાં પણ માહિતી પહોંચે, જેથી તેનો કરકસર થઈ શકે અને એને સંરક્ષણ કરી શકે એવી જરૂરિયાત આ પ્રશ્નમાં આપણને સમજાવે છે. રાઈટ ફ્રેન્ડ્સ, તો આજના વિડીયો સેશનની અંદર આપણે કુદરતી સંસાધનો ચેપ્ટરની શરૂઆત કરી, તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે, તેના પ્રકારો કેટલા પડે છે અને તેનું આયોજન ને સંરક્ષણ કેવી રીતે કરવું એવી સરસ મજાની ટૂંકનોંધ અને ઓબ્જેક્ટિવ પ્રશ્નોની આપણે ચર્ચા લીધી. ફરી પાછું આપણે યાદ કરાવવાનું કે દરેક વિડીયો સેશનને અંતે આપણને ખ્યાલ છે કે નીચે એક MCQ ટેસ્ટ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તો તમને આપેલી જ હોય છે, જેથી દરેક વિદ્યાર્થીઓએ એ ટેસ્ટને જરૂર આપશો, જેથી તમને આ ટોપિક કેવો ક્લિયર થયો એની પ્રેક્ટિસ થઈ શકે. બીજું ફ્રેન્ડ્સ, આપને ખાસ જણાવવાનું, જો આ વિડીયો આપને ગમ્યો હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો અને હા, આપના ફ્રેન્ડ્સ સુધી આ વિડીયોને વધુ શેર કરજો.